बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भराओ की हाल है तुहाडा? ठीक हो? हसते रहो तो खुश रहो, वसते रहो तो तुसी खुश हो तो पूरा पाकिस्तान खुश है। अज मैं अपने किसान भरावां नूं ये कहना चाहांगा कि किसान भराओ दौर मॉडर्न आ गया जे, जदीद दौर आ गया जे ते ज़रायत जिहड़ी है ना हुण डिजिटल ते आ गई जे। वो बंदा कुछ नहीं ते कर सकदा कि जेड़ा वक्त के हिसाब नाल अपने फैसले ना बदले। इसलिए किसानों अपना तरीके काश बदलो, अपनी कारोबारी सोच बनाओ। तो मैं ये सारी गल्लां इसलिए कर रहा कि अज का जो मौजू है ना साडा रवायात तो हट के वे। रवायत साडी ये वे पनीरी गड्डी बीज सुटिया, पनीरी लाई ते लाबे लब्बे तो हेड़ां दी हेड़ खानदान आउंदे ने वो ला के टुर जांदे ने ते बाद सिर फार्मर फड़ के बह जांदा है यार मेरी फसल थोड़ी हुई है। पता लगा जनाब फुट के फासले ते जनाब के 2-2 फुट के उन्होंने पौधे लाए ने। उहदा तोड़ है जी, उहदा तोड़ है कि पनीरी दी रवायती तरीकेकार तो हट के मशीनी काश्त। जी हाँ, अज इस मौजू के उत्ते साडे जरी माहिर जावेद अहमद साहब साडे नाल मौजूद ने। वो अपने किसान भरावां नूं दसणगे कि यार मशीनी काश्त जिहड़ी पनीरी वो लांदे किस तरह ने, क्या उही तरीकेकार या उहदे च फर्क है? अज वो सारियां इहदे ते चुंदियां गल्लां करनगे ते तुसीं जेकर कोई सवाल तेरे ज़हन च ना इन्हां नाल जवाब ना दिता तो साडे कोल रह गया तो तुसीं साडे कोल सवाल करके पुछ भी सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जवेद साहब की हाल है तुहाडा? जी शुक्र। लो जी जवेद साहब, अज तुसीं मेरे किसानां नूं मॉडर्न बनाने का अहद किया है तो तुसीं ये दसना अज मेरे किसानां नूं कि यार वो पनीरी जिहड़ी है ना वो लाबियां तो जान छड़ाओ जी। वो जो ठेके करते वो तो जान छड़ा के करते नुकसान भी होंगे। एक किले च आइडियल जोड़ा ना कोई 80,000 पौधा लगना चाहिए तो मशीन के जरिए जी पनीरी लगती है वह तरीकेकार है। बीज किस तरह होंगे, उन्होंने शिफ्ट किस तरह करता है, क्या वो भी पुट के उस तरह ही पाना होंगे या कोई स्पेशल कोई रॉकेट साइंस है? मेरे किसानों को जरा दसो अज जी। सब तो पहले तो असीं गल कर लवांगे कि जी ट्रैडिशनल काश्त है किसान भाईओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 किलो बीज लगता है तो 40,000 ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਵਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਡਬਲ ਪੌਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 40,000 ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ 80,000 ਜਾਂ 1,20,000 ਬੂਟੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ज़रा ये याद रख लो कि जो मशीनां आ जांदियां ने वैसे भी इंसान जिहड़ा ना जी वो तन आसानी चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक्टिविटी घट करा तो कम ज़्यादा हो जाए। तो लेबर जी शार्टेज है वो इस वजह तो आ रही है कि काम जिहड़ा ना वो मशीनां संभाल रही ने। लेकिन मैं तुहानूं एक परसनल अपना तजर्बा दसदा। तकरीबन 4 साल तो बल्कि तुसीं कह सकते हो कि 6 साल तो असी जिहड़ा ना इस मशीनी काश्त दे विच इनवॉल्व है और खुद प्रैक्टिकली पैलियां दे विच खलो के इहदी बिजाई भी करवाई है। असीं तुहानूं दसदे हां कि बिजाई दे विच ट्रेवां दे विच जदों बिजाई करी दी है उहदी की एहतियातां ने, तुसीं उहदे बीज उगाओ किवें बेहतर बना सकदे हो ते ओह जिहड़ी पनीरी पैली दे विच मुंतकिल हुंदी है मशीन उहनूं मुंतकिल करदी है ओहदियां की कमियां कोताहियां ने ते ओहदे विच फायदा की है। पहले तो मैं सरसरी तौर पर दस दिता है कि लेबर की शार्टेज है। लेबर जी है वो थोड़ी जितनी मर्जी अच्छी होवे ट्रेंड होवे लेकिन वो रिजल्ट जो मशीन देंदी है वो लेबर नहीं दे सकती। असी हुण गल ये करांगे कि जदों असी ट्रेवां दे विच बिजाई करनी है मशीन वास्ते लाभ तैयार करनी है उहदा की तरीकाकार है, उहदा की असूल है। तो सब तो पहले तो असी उत्थे भी गल कीती सी ट्रैडिशनल काश्त दे विच भी कि ज़मीन लेज़र लैवल होनी जरूरी है। इत्थे भी ज़मीन लेज़र लैवल होनी जरूरी है क्योंकि पानी इक्को जिहा खलोएगा, नमी इक्को जी होएगी तो जिहड़ा बी है वो ज़्यादा अच्छा उगेगा। इत्थे भी एक पासे पानी ट्रेवां दे उत्ते चढ़िया होएगा और दूजे पासे ट्रेवां सुक्कियां पईयां होणगीਆਂ तो इत्थे भी जिहड़ा ना वो बी घट उगेगा। उधर नहीं उगेगा, इधर जिहड़ा ना पानी ज़्यादा होने की वजह तो नहीं उगेगा, उधर नमी घट होने की वजह तो नहीं उगेगा। लेकिन उत्थे फिर भी ज़मीन दे विच तुसीं बी सुटिया होया है तो तुहाडी नमी जिहड़ी है ना जी वो अगर तुसीं एक दिन पानी लाना भुल भी जांदे हो खैर महर है। लेकिन जदों तुसीं ट्रेवां दे विच ला लई है ना दोस्तों याद रखो कि एक दिन एक सिंगल दिन भी तुसीं कोताही कर दित्ती ना तो मुड़ के तुसीं वो कवरेज नहीं कर सकते। वो बी नूं इन्ना सटका लग जाना
ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਨਮੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਰੇਵਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਮਾਰਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ ਸਾੜ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬੀਜ ਝੁਲਸ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ, 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਟਰੇਵਾਂ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਪਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ 100 ਟਰੇਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ 12 ਕਿਲੋ ਹੈ। 12 ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰੇ ਦਾ ਪੈਡ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਵੀਂ ਟਰੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਲੌ ਖਾਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੌ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਛੜੀ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਗਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ, 18 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਗਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਗਰ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 40 ਏਕੜ 30 ਏਕੜ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਭ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਟਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਰਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਟਰੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਟਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ। ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੇਖੇਗਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਟਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਪਨੀਰੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਦਾ। ਕਲੌ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਈਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਕੀਤਾ ਮੁੰਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁੰਜੀ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੇਜ਼ਰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੈਲੀ ਨਰਮ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਓ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਟਰੇ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਟਰੇ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਤ ਜਾਓ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ, ਕਮੂਟਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਏਕੜ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਭਿਓਇਆ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਬੀ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੀ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੇ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਗਿੱਠ ਜਾਂ 1 ਗਿੱਠ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕ ਲਏਗੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਭ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਉੱਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ NPK ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਂਪਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਂਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰੀਆ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ ਪਨੀਰੀ, ਨਾ ਟੋਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ NPK ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, NPK ਦਾ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛਾਣਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲਾ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਦੇ ਹੋ, ਛਾਣਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟੱਪਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਛਾਣਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਛਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਸ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰੇਵਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਨੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇhtiyat ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਜੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਦੀਦ ਜ਼ਰਾਤ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਭ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।